اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کھیل امن اور محبت کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ کھیل انسانوں کے درمیان باہمی تعاون کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں پر، جنہوں نے کھیل کو بھی اپنی دشمنی اور نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے۔ بھارت کی کرکٹ دشمنی پر پوری دنیا سیخ پا ہے۔ ناظرین، بھارتی انتہا پسند ہندوؤں نے پاکستان سے دشمنی میں کرکٹ جیسے اچھے کھیل کو بھی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھارت نے پاکستان کو کرکٹ سے دور کرنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے آباد میدانوں کو اجاڑا، بلکہ دنیا کی دوسری ٹیموں کو بھی پاکستان کا دورہ نہ کرنے کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ بھارت کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ جب بھی ہار رہا ہوتا ہے تو وہ میچ فکسنگ سے بھی باز نہیں آتا۔ ناظرین، اس بار بھی بھارت نے نہ صرف نیوزی لینڈ کو پاکستان سے واپس جانے پر مجبور کیا، بلکہ دوسری ٹیموں پر بھی دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ پاکستان کے لیے یہ انتہائی تشویشناک بات تھی۔ ناظرین، تاریخ میں یہ پہلا موقع دیکھا گیا تھا جب پاکستان نے بھارت کو شرمناک شکست دے کر بھارت کا سارا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اس شکست نے بھارت کو بڑا جھٹکا دیا تھا، اور پھر جب اوپر سے نیوزی لینڈ نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا تو پھر بھارت آگے کا سفر طے کرنے کے لیے 2 نمبری پر اتر آیا۔ بھارت نے سیمی فائنل کھیلنے کے لیے افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو استعمال کیا، اور پیسہ پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ دنیا بھر سے اس میچ فکسنگ پر سخت رد عمل کا اظہار ہوا۔ اب بھارت ورلڈ کپ سے باہر ہو کر واپس تو چلا گیا ہے، لیکن دنیا ابھی تک بھارت اور افغانستان کے میچ فکسنگ کو بھول نہیں پا رہی۔ ناظرین، آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رکی پونٹنگ نے بھارت کی اس حرکت پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ٹیم اپنے ٹیلنٹ اور محنت کے بل بوتے پر ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اسے جیتنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں بلکہ ٹیلنٹ اور محنت کی ضرورت ہے۔ جیتنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ٹیلنٹ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے پیسہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ لگایا تھا ان کا پیسہ ڈوب چکا ہے۔ اب ان کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ پاکستانی ٹیم ہمیشہ سے اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی جیتتی چلی آئی ہے۔ وہ ایسی ٹیم ہرگز نہیں ہے کہ وہ دوسری ٹیموں کو پیسے دے کر میچ جیتے۔ ناظرین،
साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग, उनके इस बयान पर भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं के तन बदन में आग लग गई है। नाजरीन, वहीं साबिक कप्तान रिकी पोंटिंग, जिनको 2 साल पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम का कोच बनाने के लिए मिन्नत समाजत कर रहा था, आज भारतीय मीडिया और भारतीय इंतहा पसंद हिंदू उसी को गंदी गंदी गालियां निकाल रहे हैं। रिकी पोंटिंग भारत में आईपीएल खेलने आया करते थे, लेकिन अब वो काफी अरसे से आईपीएल छोड़कर जा चुके हैं। अब भारतीय हिंदू ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि रिकी पोंटिंग को किसी भी शर्त पर दोबारा रजामंद करके भारत आईपीएल के नाम पर, आईपीएल खेलने के नाम पर भारत में बुलाया जाए, फिर उसको यहां बुलाकर जूतियां मारकर वापस निकाला जाए। यानी रिकी पोंटिंग के बयान पर भारत के तन बदन में जो आग लगी हुई है, वो ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि उनको यहाँ आईपीएल के बहाने से बुलाया जाए, आईपीएल खेलने के बहाने से, फिर अपना गुस्सा निकाला जाए, यानी उनको जूतियां मारकर वापस रवाना किया जाए। तो नाजरीन, ये है भारत के इंतहा पसंद हिंदुओं की घटिया सोच। नाजरीन, क्रिकेट के अंदर सियासत शामिल करने की कोशिश में भारत को जो जबरदस्त तमाचा पड़ा है, उससे वो कई दहाइयों तक सहता रहेगा। दुनियाई क्रिकेट के साबिक अजीम कप्तान रिकी पोंटिंग ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तारीफ करके ना सिर्फ भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को जला दिया है, बल्कि भारत को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया है। नाजरीन, ये भारत ही था जिसने अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश तैयार की थी और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जैली मैसेजेस भेज कर डराया धमकाया था कि वो पाकिस्तान से वापस चली जाए, वरना उसके ऊपर दहशतगर्दाना हमला होने वाला है। तो फिर आज भारत के लोग, भारत का क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान जाकर टेस्ट, वनडे और टी20 की लंबी लंबी सीरीज खेलनी चाहिए? आज उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तो नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। इसी के साथ आज की ये नशिस्त ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर नापसंद भी आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर हो सके तो मेरी इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को आगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर कर दिया करें। ये आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। जो मेरी वीडियो ज़राअत और हेल्थ पर हो, काइंडली वो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि उस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनमें आपके फ़ायदे के लिए ही मुफीद बातें हुआ करती हैं। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हमेशा याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। अगर आप मुझसे किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट ऐड करके मुझे आगाह कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप मुझे जीमेल पर मेल मैसेज भी कर सकते हैं।
تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب راکھا۔